सत श्री अकाल। मैं हाँ बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ अज दा खबर खास। घट गिणतियां लई डटिया अकाली दल। CAA दे विवाद नूं लैके जिथे पूरे देश 'च संग्राम छिड़िया होया, उत्थे ही दिल्ली विधान सभा चोणां दौरान भी इस मुद्दे की सियासी गर्मी महसूस हो रही है। की है पूरा मामला, विखावांगे तुहानूं अज दी इस खास पेशकश राहीं। दिल्ली विधान सभा चोणां तो ठीक पहलां श्रोमणी अकाली दल वालों वड्डा फैसला लैंदियां इन्हां चोणां दा बायकाट करन दा ऐलान कर दिता गया ते श्रोमणी अकाली दल वालों कोई भी उम्मीदवार चोणां च ना उतारन दा फैसला लिया गया है। रेड़का बनिया नागरिकता सोध कानून यानी कि CAA। अकाली दल वालों भाजपा सामने स्पष्ट कर दिता गया है कि स्टैंड छड्डण नालों अकाली दल विधान सभा सीटां छड्डणियां ज़्यादा बेहतर समझदा है। श्रोमणी अकाली दल ने नहीं किया समझौता, मुसलमाना दे हक्कां दी नहीं होवेगी बली। CAA तकरार ते दिल्ली चोणां दा बायकॉट। दिल्ली विधान सभा चोणां तो ठीक पहला श्रोमणी अकाली दल वालों वड्डा फैसला लैंदियां इन्हां चोणां दा बायकॉट करन दा ऐलान कर दिता गया ते श्रोमणी अकाली दल वालों कोई भी उम्मीदवार चोणां च ना उतारन दा फैसला लिया गया। रेड़का बनिया नागरिकता सोध कानून यानी कि CAA। इस CAA दे मुद्दे ते श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा दा स्टैंड बिल्कुल वख-वख है। भाजपा मुसलमानां नूं CAA च शामिल नहीं करना चाहती, जबकि अकाली दल शुरू तो ही मुसलमानां नूं भी इस कानून च शामिल करन दे हक च है। पर दोहां धिरां विचाले इस मुद्दे ते मतभेदां दे चलदियां अकाली दल वालों अपने स्टैंड ते कायम रहिंदियां दिल्ली चोणां दा ही बायकॉट कर दिता गया। मुसलमानां दे हक्कां दी बलि देण नालों अकाली दल ने दिल्ली च सीटां दी ही बलि दे दित्ती है। अकाली दल के बहुत लंबे समय से जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन पिछले दिनों में जो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने CAA के ऊपर अपना स्टैंड लिया, उसके चलते बार बार इस बात पर मंथन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। श्रोमणी अकाली दल ने प्रेफर किया विधानसभा की सीटों को छोड़ना बजाय इसके कि अपने स्टैंड को छोड़े, इसलिए इस चुनाव को हम नहीं लड़ेंगे। तां अकाली दल वालों भाजपा सामने स्पष्ट कर दिता गया कि सिद्धांत छड्डण नालों अकाली दल विधान सभा सीटां छड्डनियां ज्यादा बेहतर समझदा है। अकाली आगू मनजिंदर सिरसा वालों स्पष्ट किया गया कि भावें भाजपा दे नाल पुराना रिश्ता है, अकाली दल CAA दा भी स्वागत करदा है जो अफगानी सिखां सने कई पीड़तां नूं भारतीय नागरिकता दा अधिकार दिंदा है। पर पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल मुताबक भी CAA च सारे धर्मां नूं शामिल करना चाहिए। देश सब दा सांझा है अते मुसलमानां नूं भी यह अधिकार बराबर मिलना चाहिए। सिरसा ने साफ किया कि गुरुआं दी बाणी ते चलण वाली श्रोमणी अकाली दल पार्टी मुताबक देश दे सारे धर्मां दे लोग एक बराबर हैं। श्रोमणी अकाली दल बहुत लंबी भारतीय जनता पार्टी की साथी रही है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स, श्रोमणी अकाली दल का जो स्टैंड है वो हमेशा सरबत के भले का है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इस देश को किसी भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। बार बार ये बात को दोहराया जाने लगा। हमने ये प्रेफर किया, हम इस चुनाव को लड़ना नापसंद करेंगे बजाय इसके कि हम अपने स्टैंड को बदलें। इस दे नाल ही सिरसा ने स्पष्ट किया कि बार बार भाजपा नाल मीटिंगां करन दौरान भी यही गल कही जा रही सी कि भाजपा अपना स्टैंड बदल ले, CAA च सब नूं शामिल कर ले, पर इस ते भाजपा नूं इतराज सी। उल्टा श्रोमणी अकाली दल ते ही स्टैंड बदलन दा दबाव पाया जा रहा सी। सो भाईचारक सांझ नूं मजबूत करन दे मकसद वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने अपना स्टैंड अते अपने सिद्धांत नहीं बदले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
बार बार मीटिंगों के अंदर ये कहा जा रहा था कि जो स्टैंड है सरदार सुखबीर सिंह जी बादल का ऑन सीए की सभी लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जो उन्होंने हाउस ऑफ द फ्लोर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और लास्टली पंजाब विधानसभा के अंदर भी अपने स्टैंड को क्लैरिफाई किया। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की मीटिंगों के दौरान इस बात पे बार बार चर्चा हुई कि श्रोमणी अकाली दल को इस स्टैंड को रिकंसिडर करना चाहिए। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहिब की तरफ से ये बड़ा स्पष्ट कहा गया, इस स्टैंड को किसी भी सूरत पे रिकंसिडर नहीं किया जा सकता। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। इसके अलावा ना सिंबल की कोई डिस्कशन है, ना नॉन सिंबल की डिस्कशन है, ना नंबर ऑफ सीट्स की डिस्कशन है। इट इज टोटली रॉन्ग टू स्टेट कि ऐसी कोई डिस्कशन भी हुई है जिसके अंदर कोई नंबर डिस्कस हुए हों या सिंबल डिस्कस हुआ हो या कौन कैंडिडेट डिस्कस हुआ हो। ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। केवल और केवल तीनों मीटिंगों की एक ही डिस्कशन रही है। पहली सीए को लेकर, दूसरी पंजाब विधानसभा को लेकर कि हमारा जो स्टैंड सीए का हमने वहां भी नहीं बदला, इसको लेकर हमारी बिल्कुल यही डिस्कशन हुई है। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਾਏ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏਏ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਹਰਸਿਮਰਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਜੈਸਚਰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਲੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਵਾਲੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, 15 ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 23 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, 50 ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, 2-4 ਬਿਆਨ ਆਏ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ CAA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? जी सर प्लीज़। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਤਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜੰਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ जी ये बहुत ही अच्छा फैसला है और पूरे मुसलमान इस चीज़ की बहुत दिलों कदर करते हैं। अकाली दल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਈਦਗਾਹ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਅਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CAA NRC NPR ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੌਸਮ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? हम उनके इस बात का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत एहतराम करते हैं कि बादल साहब की इस पार्टी ने बड़े बादल साहब का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जनाब सुखबीर सिंह बादल जी ने उनके सम्मान में इस काम को करके मुसलमानों के दिलों को जीत लिया है। क्योंकि वैसे भी मुसलमान अकाली दल को बहुत अच्छा समझते थे और इस बात ने उनके दिलों को इतना जीत लिया है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और तमाम मुसलमानों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पार्टी का पूरा
ध्यान रखें और समर्थन करें। और जो इस पार्टी में हमारी अगुवाई करने वाले जैसे हमारे अयूब भाई वगैरह या जो भी इस पार्टी में लगे हुए हैं उनके मान सम्मान को बढ़ाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि वो सब अकाली दल का इसी तरह से मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे जिस तरह से आज अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने मुसलमानों को दिल को जीतने के लिए उनका मान और सम्मान बढ़ाया है और देश की रक्षा और सुरक्षा और संविधान की हिफाजत करने में सहयोग दिया है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CAA NRC NPR ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਫਰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ और बिल्कुल बहुत सोहनी गल है कि इन्होंने मुसलमानों शामिल करना चाहिए है। ਅਸੀਂ मतलब जो है सुखबीर बादल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने मुस्लिम भावना को ते कॉन्स्टिट्यूशन नो ते देश को बचाने वास्ते ये बड़ा कदम जड़ा उठाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उन्होंने। बहुत वधिया किया जी उन्होंने, नहीं समर्थन दिता उन्होंने, बहुत वधिया किया। साडे नाल हैगे आ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।